प्यारे मित्रों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं एक नया पार्ट अभिनव मनुष्य के पहला भाग में। इससे भी पहले मेरे प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में 10वीं कक्षा के गद्य है, पद्य है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सीरीज़ है और संपूर्ण पाठ और प्रश्नोत्तर इस नाम से प्लेलिस्ट है बच्चों। वहाँ पर आपको कुल मिलकर 29-30 तो वीडियो है, आप ज़रूर देखना है। आपके लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और इस वीडियो में मैं अभिनव मनुष्य कविता का आशय और कवि परिचय और जैसे शब्दार्थ के बारे में चर्चा किया हूँ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ। ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ अंकಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ। आज लो बच्चों, आधुनिक मनुष्य है और जैसे आधुनिक मनुष्य ने प्रकृति के सभी तत्वों पर, चाहे वो जैविक हो, अजैविक हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पर उन्होंने बसा हुआ है और प्रकृति पर विजय हासिल किया है। इस प्रकार इस कविता पर विषय है, देखेंगे क्या है और क्या नहीं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, 3-4 अंक के लिए आपको प्रश्न आता ही है इस कविता से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है अभिनव और मनुष्य। इन दो शब्दों से कविता का नाम शीर्षक बना हुआ है, अभिनव मनुष्य। अभिनव शब्द का अर्थ होता है कि बच्चा नया, नवीन। मनुष्य शब्द का अर्थ है कि बच्चा मानव, यानी नया मानव या नूतन मानव, नूतन मनुष्य के बारे में आपको सभी इस नाम से भी पता चला कि क्या है नया मानव और प्राचीन मानव से में क्या फ़र्क है। इसी की तुलना इस कविता में है, आसान सब समझ सकते हो। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು 2 ಶಬ್ದಗಳಿಂದಾಗಿದೆ, ಅಭಿನವ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ। ಅಭಿನವ ಅಂದರೆ ಹೊಸದು, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾನವ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ। ಇದನ್ನು ಹೆಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಲನೆಯನ್ನು, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಕವಿತಾ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ರಾಮಧಾರಿ ಸಿವ್ ದಿನಕರ್। ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಮಧಾರಿ ಸಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ದಿನಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಉಪನಾಮ, ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। और जैसे ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। यानी इस कविता के द्वारा रामधारी सिंह ने स्नेह, भाईचारा, मानवीयता, बच्चों स्नेह यानी प्रेम हो, प्यार या मित्रता कहते हैं। मानवीयता शब्द करते हैं कि मानवता, ह्यूमैनिटी। और भाईचारा शब्द करते हैं कि बंधुत्व। इन तीनों गुणों के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास रामधारी सिंह दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य कविता के द्वारा किए हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಳೆತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನವೀಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಂಧುತ್ವ, ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ। इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। यानी बच्चों इस पाठ में 2 प्रमुख ही बिंदु है। पहला है वैज्ञानिक युग है और दूसरा है आधुनिक मानव। वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव के बीच में विवरणात्मक विश्लेषण इस कविता के द्वारा हुआ है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕವಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। कवि दिनकर जी ने इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕವಿಯ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ आज के मानव ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಹರ್ ತತ್ವ ಪರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು, ಅದು ಸಜೀವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಜೀವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನು, ಗೆಲುವನ್ನು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना। ಆದರೆ ವಿಡಂಬನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಂಬನೆ ಇದೆ। ವಿಡಂಬನಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ अपमान का विषय या अपहास का विषय कहते हैं हिंदी में। यानी यह तो विडंबने है कि लेकिन वह मानव ने खुद को नहीं पहचाना है। ಆದರೆ ಏನು ಒಂದು ಅಪಾಶಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಅವನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅವನಿಗೇನೆ ಇಲ್ಲ। ಅಪ್ನೆ ಭಾಯ್ಚಾರ ಕೋ ಬಿ ನಹಿ ಸಮಜ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಯ್ಚಾರ, ಈ ಬಂಧುತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ। ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಣ ಹಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಿ ಸಾಧನಾ ಹಿ। ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿಜಯ ಪರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆತನ ಸಾಧನೆ ಆಗದ,
ಮಾನವ ಮಾನವಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಸ್ನೇಹಕ ಬಾಂಧನ ಮಾನವಕಿ ಸಿದ್ಧಿ ಹೇ. ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಮಾನವಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಕ ಬಾಂಧ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಳೆತನದ ಒಂದು ಸೇತುವೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೇತುವೆ, ಓಕೆ, ಸ್ನೇಹದ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟೋದು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಿ ಯಾನಿ ಸಫಲತಾ, ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜೋ ಮಾನವ್ दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರು ದ್ವೇಷವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಮಾನವ್ ಕಹಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋಗ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕಿ ಹರ್ ತತ್ವ ಪರ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ ಮನುಷ್ಯ का साधना है और मानव के बीच स्नेह का बांधना मानव की सिद्धि है. जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी मिटाता है वही मानव कहलाने के लिए अधिकारी होगा. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿನಕರ್ಜಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ಸಹಿ ಪರಿಚಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಕರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರುತ್ವ ಹಗೆತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿವ್ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಸೊ ಕವಿಯ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में. ಅಂದರೆ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿವ್ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1908. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 23/9/1908 यानी 23 सितंबर 1908 को और बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था. ಸೊ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿವ್ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1908ರಂದು ಬಿಹಾರ್ ಪ್ರಾಂತದ ಮುಂಗೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಪಹಲೆ ವೇ ರೇಡಿಯೋ ವಿಭಾಗ ಮೇ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ थे. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಾದ್ ಮೇ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬನೆ. ತದನಂತರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर भी नियुक्त हुए. ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಲಹಾಕಾರರು, ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಸಲಹಾಕಾರರ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. सन 1974 को इनका देहावसान हुआ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 24/4/1974 ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 24 अप्रैल 1974 को ತಮಿಳುನಾಡು ಮೇ. ಸೊ ತಮಿಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿವ್ ದಿನಕರ್ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡರು. इनकी प्रमुख रचना है हुंकार है, रेणुका, रसवंती, सामदेनी, धूपचाह, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಾಪು, ರಶ್ಮಿರತಿ ಆದಿ. ಇವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಂಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಣುಕಾ, ರಸವಂತಿ, ಸಾಮದೇನಿ, धूपचाह, कुरुक्षेत्र, बापू ಮತ್ತು रश्मिरति. कवि के हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित की पूर्ण शक्ति है. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದುಗರ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ಕಿ ಭಾಷಾ ಸಜೀವ್ ಅವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಹೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಬಳಸಿದಾರಲ್ಲ ಭಾಷೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಜೀವವಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಅವರ ಒಂದು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಯಭಾಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠ ಸರ್ಗ ಸೇ ಲಿಯಾ ಗಯಾ ಹೇ. ಈ ಒಂದು ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ರಚನೆಯಿಂದ, ಕೃತಿಯಿಂದ, ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠ ಸರ್ಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಹಾಕವಿ ದಿನಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅಭಿನವ ಅಂದರೆ ನಯ, ನವೀನ, ಆಧುನಿಕ, ಮಾನವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾರಿ ಅಂದರೆ ನೀರು, ಭಾಪ್ ಅಂದರೆ ಆವಿ, ಹುಕ್ಮ ಅಂದರೆ ಆಜ್ಞೆ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಧಾನ ಅಂದರೆ ಅಡಚಣೆ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿತ ಅಂದರೆ ನದಿ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಂಧು ಅಂದರೆ ಸಾಗರ, ಸಮುದ್ರ. ಆಲೋಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ. ಜ್ಞೇಯ ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ.
ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ 1972 को 1972 को रामधारी सिंह की उर्वशी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है. ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರ್ವಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ 1972ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ, ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕವಿ ಪರಿಚಯ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡಿನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಸಿತ್ತಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸಿತ್ತಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और आज करेंगे अभिनव मनुष्य कविता के दूसरे भाग में। और इससे भी पहले मैं अभिनव मनुष्य के पहला भाग का वीडियो डाल चुका हूँ, आप ज़रूर से देखना। इससे भी पहले बच्चों 31 वीडियो 31 वीडियो में ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड किया हूँ स्टडी विद परशुराम में, वो सभी आपके लिए ज़रूरी है। और जैसे मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है बच्चों, वहाँ पर 10वीं कक्षा के गद्य है, पद्य है, प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज़ है, संपूर्ण पाठ और प्रश्नोत्तर है, प्रैक्टिस सीरीज़ है, अलग अलग प्रकार के आपके परीक्षा में बहुत ही जानकारी देगी। और पाठ का सारांश देखना है, क्योंकि पाठ का सारांश में मैं कन्नड़ में और सब कुछ पाठ में जो नए नए तथ्य है, मुद्दे हैं, एग्जामिनेशन दृष्टि से आने वाले सभी को मैं वहाँ पर कवर किया हूँ। ठीक है, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್. ಸೊ ಇದು ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದರ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ 31 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗದ್ಯ ಇದೆ, ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ತಾವು ನೋಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ सहकारी आगत्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। सो बच्चों शुरू करेंगे। आज की जो कविता है मैं यहाँ पर आपको डिटेल से नहीं बताता हूँ, मोटे तौर पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ और छोटा ही वीडियो है और जैसे आपको ध्यान से सुनना है और जैसे आपको पूरी तरह से यकीन होगा कि इस कविता का सारांश क्या है। ओके, छोटे तौर पर मैं आपको विश्लेषण करने के लिए मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ बच्चों, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन मत कीजिए और जैसे आप आराम से सुनिए। देखो पहला पंक्ति में है बच्चों, आज की दुनिया विचित्र नवीन। पहले शब्द देखेंगे, देखो बच्चों, आज यानी आज का, वर्तमान का, दुनिया यानी जग, विचित्र इसका अर्थ है कि बच्चों अजीब है और नवीन इसका अर्थ है कि बच्चों विस्मय। यानी पहला वाक्य का अर्थ है कि बच्चों वर्तमान की दुनिया है, आज का दुनिया विचित्र और नवीन है। विचित्र यानी क्या है बच्चों, अजीब है, और जैसे नवीन यानी नया है, ठीक है। सेकंड पंक्ति में देखेंगे बच्चों, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यानी प्रकृति, इस प्रकृति पर, सर्वत्र शब्द का अर्थ है कि सभी ओर पर, सभी ही जगह पर, और कौन बैठा है कि पुरुष बैठा है, आसीन यानी बैठा हुआ है, यानी प्रकृति के सभी तत्व पर विजयी पुरुष बैठा हुआ है। यानी पुरुष क्या हुआ है, प्रकृति पर विजय पाया है और प्रकृति पर विजय पात कर वहाँ उसी पर आसीन किया है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತು, ವಿಶ್ವ, ಅದು ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ಹೇ ಬಂದೆ ನರ್ಕೆ ಕರೋಮೆ ವಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಬಂದೆ ನರ್ಕೆ ಕರೋಮೆ ವಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಪ್. ಏನಿ ನರ್ಕೆ ಕರೋಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಬಂದೇವು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲೇನೇ ಇದಾವೆ, ಏನೇನಿದಾವು, ವಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಭಾಪ್. ವಾರಿ ಅಂದರೆ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ ಬಿಜ್ಲಿ, ಭಾಪ್ ಅಂದರೆ ವಾಷ್ಪ. ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಸಿಲುಕಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ವಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಭಾಪ್, ಜಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆವಿ. ಮುಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हुक्म पर, हुक्म इसका शब्द का अर्थ है कि बच्चों आदेश है और चढ़ना उतरना है, पवन का ताप है। पवन यानी वायु का ताप भी, इस हवा का ताप भी मनुष्य के आदेश अनुसार भी चढ़ रहा है और उतर रहा है। ಮನುಷ್ಯನ ಆದೇಶಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೇ ನಹಿ ಬಾಕಿ ಕಹಿ ವ್ಯವಧಾನ್.
ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಕೈ ವ್ಯವಧಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ होता है कि बच्चों रुकावट ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ತಡೆ ಅನ್ನೋದೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನದಲ್ಲ ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಪ್ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಧಾನ, ರುಕಾವಟ್, ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान. बच्चों लांगना इसका अर्थ है कि पार करना. ओके, यानी एक छोर से दूसरी छोर पर जाकर पहुंचना. और जैसे ही नर यानी मनुष्य है, सरित गिरी सिंधु, सरित यानी क्या है बच्चों? हम सरित यानी किसे कहते हैं? नदी को सरित कहते हैं. गिरी यानी पर्वत है, सिंधु यानी सागर है. इन तीनों को भी, नदी, पर्वत और सागर को भी एक समान रूप से मनुष्य क्या कर सकता है? लांग सकता है. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಮನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತಲೇ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ. ಸೊ ಎರಡನೇದಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಹ ಮನುಜ್ ಅಂದರೆ ಯಹ ಮಾನವ್, ಯಹ ಇನ್ಸಾನ್, ಯಹ ಮನುಷ್ಯ, जिसका गगन में जा रहा है यान. यानी क्या है? मनुष्य का यान, यानी मनुष्य का यान है. यान इसका अर्थ है कि सफ़र है, वह गगन तक भी जा रहा है. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಏನಾಗಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, यानी मनुष्य के करों को देख कर यानी हाथ, और मनुष्य के करों को देख कर कांप रहे. क्या कांप रहे? परमाणु. हम परमाणु किसे कहते हैं कि बच्चों? परमाणु एक अत्यंत छोटा कण होता है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आप साइंस में पढ़े हो. ओके, ರಾಸಾಯನಿಕ में ಅಂದರೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಣುಬಾಂಬನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬಹುದು ನಾವು, ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಹ ಮನುಜ್, ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? यह मनुज अंदर यह मानव है और उसका यान गगन तक भी जा रहा है और मनुष्य के हाथों को देखकर परमाणु भी कांप रहे हैं. ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, और यह मनुज है, यह मानव है, यही ये सृष्टि का या धरती का क्या है कि श्रृंगार है, अलंकार है, सजावट है. ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार. यह मानव है ना, यह मानव क्या है? ज्ञान का, समझ का है. विज्ञान यानी सिस्टमेटिक स्टडी, एक सुसंगठित अध्ययन कहते हैं. आलोक इसका अर्थ है कि बच्चों प्रकाश, आगार इसका अर्थ है कि घर भरा हुआ. यानी यह मनुज है, यह मनुज में ज्ञान भरा हुआ है, विज्ञान भरा हुआ है और आलोक भी भरा हुआ है. ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಶೃಂಗಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ, ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜಗತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿ ತುಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ. योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय. यानी इस मानव को योम से यानी गगन से लेकर पाताल यानी पृथ्वी की गहरा स्नान. ओके, पृथ्वी का गहरा स्थान को हम पाताल कहते हैं. व्योम से लेकर पाताल तक सब कुछ ज्ञेय. ज्ञेय इसका अर्थ है कि बच्चों जानकारी. ಅಂದರೆ ವ್ಯೋಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗಗನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾತಾಳ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय. ಆದರೆ पर न यह परिचय, ಆದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುರುತು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೈಸೆ ಈ ನ ಉಸ್ಕಾ ಶ್ರೇಯ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಎದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯ ಉಸ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಪರ ಚೈತನ್ಯ ಉರುಕಿ ಜೀತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಪರ ಚೈತನ್ಯ ಉರುಕಿ ಜೀತ್. ಬುದ್ಧಿ ಪರ ಚೈತನ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಅಂದರೆ ಜೀವ, ಮನುಷ್ಯ. ಊರಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ. ಬೇರೆಯವರ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಶ್ರೇಯ ಮಾನವಕಿ ಅಸೀಮಿತ್ ಮಾನವಂಸೆ ಪ್ರೀತ್. ಮತ್ತು ಒಂದನೇದೇನು ಬೇರೆಯವರ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು. ಎರಡನೇದೇನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೀಮಿತ್ ಮಾನವಂಸೆ ಪ್ರೀತ್. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕ ನರಸೆ ದೂಸರೆ ನರಕೆ ಬೀಚ್ ಕಾ ವ್ಯವಧಾನ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು, ವ್ಯವಧಾನ ಅಂದರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು, ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತೋಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಬೇಕು. ಬಸ್ ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ ವಹಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅವ್ರ ಮಾನವ್ ಬಿ ವಹಿ.
ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆಯವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೋ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೋ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ರಾಮಧಾರಿ ದಿನಕರ್ ಏನಂದರಪ್ಪ, ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರು, ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂದಿದ್ದಾರು ಮತ್ತು ಮಾನವನು ಅಂದಿದ್ದಾರು. ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮಧಾರಿ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಡಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತರ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम। अभी यह चल रहा है अभिनव मनुष्य भाग का तीसरा, और इससे पहले इसके 2 भाग है। और जैसे ही मातृभूमि, कश्मीरी सेब, गिल्लू, कर्नाटक संपदा, पासिंग पैकेज के ग्रामर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी मेरे चैनल पर है। आप ज़रूर देखना, मेरे प्लेलिस्ट में है। और जब आप नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। ओके, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಪದ್ಯದ 3ನೇ ಭಾಗ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್, ಗಿಲ್ಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ವ್ಯಾಕರಣ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳಿದೆ ಅಂತ. एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। परमाणु किससे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। अगला है अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम क्या है? और उत्तर है अभिनव मनुष्य कविता के कवि है रामधारी दिनकर है। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। नर किन किन को एक समान लांग सकता है? नर नदी, समुद्र और पर्वत को एक समान लांग सकता है। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन तक भी जा रहा है। आगे बच्चों 2-3 वाक्य में उत्तर है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आपको आशय समझाना है। और इस पंक्ति का आशय यही है कि बच्चों आज प्रकृति के सभी तत्व, चाहे वो जैविक और अजैविक तत्व पर क्या हुआ है कि मनुष्य ने जीत हासिल किया है और मनुष्य ने प्रकृति पर बैठा है। और जैसे उसके हाथ में ही वारी विद्युत भाप बंधे हुए सरित गिरु सिंधु को भी एक समान लांग सकता है। ये यहाँ पर लिखना है। सेकेंड है दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? और जैसे जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है वही मानव कहलाने के लिए योग्य है। प्रश्न 3 है इस कविता का दूसरा शीर्षक क्या है? देखो बच्चों, इस कविता का दूसरा शीर्षक हो सकता है अभिनव यानी नूतन, मनुष्य यानी मानव। इसका अर्थ है कि नूतन मानव दे सकते हैं, क्योंकि आज के मानव सभी जगह पर क्या हुआ है कि प्रकृति पर आसीन हुआ है और विजय प्राप्त किया है। ठीक है, और आगे बच्चों भावार्थ लिखना है। भावार्थ लिखने में पहला आपको शब्दार्थ लिखना है। मनुष्य यानी मानव है, और सृष्टि यानी दुनिया, श्रृंगार यानी सजावट, ज्ञान यानी समझ, विज्ञान यानी सुसंगठित, अध्ययन, आलोक यानी प्रकाश। इस प्रकार आपको कई 4-5 लिखना है। बाद में लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश रामधारी दिनकर जी ने लिखित अभिनव मनुष्य कविता से लिया गया है। और कवि यह कहते हैं कि यह मनुष्य ही आज सृष्टि का श्रृंगार बन गया है और मनुष्य ज्ञान विज्ञान का आगार है, और इसे व्योम से लेकर पाताल तक सब कुछ ज्ञेय इस मानव को है। लेकिन यह मानव का परिचय नहीं है और यह मानव का श्रेय भी नहीं है। इस प्रकार आप सरल से ही आप क्या कर सकते हैं कि भावार्थ को लिख सकते हैं। आगे है भाप का उत्तर है तुकांत शब्द लिखना है। ताप है और व्यवधान, इसका अर्थ है कि समान और विद्वान दोनों भी होता है। श्रृंगार यानी आगार, ज्ञेय है अज्ञेय होता है, और जीत है प्रीत होता है। ज्ञेय श्रेय, ओके, ज्ञेय श्रेय। आगे बच्चों पंक्तियों को पूरा करना है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हे बंदे नर के करों वारी विद्युत भाप, और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। ये इसका उत्तर था। आगे बच्चों 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। दुनिया को कहते हैं जगत संसार, विचित्र को कहते हैं अनोखा विलक्षण,
और नवीन को कहते हैं नया नूतन। पुरुष को कहते हैं पुरुष मानव। नर भी कहते हैं। वारी को कहते हैं जल। नीर कहते हैं उदक कहते हैं। कर को हाथ हस्त कहते हैं। और आगार को घर मकान निलय भंडार भी कहते हैं। आगे बच्चों विलोम शब्द है। विलोम शब्द इस प्रकार है, आज के लिए कल है, प्राचीन के लिए नवीन है, चढ़ता के लिए उतरता है, समान के लिए असमान है, समान के लिए असमान है, अज्ञान के लिए ज्ञान है, जीत के लिए हार है, सीमित के लिए असीमित है, तोड़ के लिए जोड़ है। और आगे बच्चों लास्ट नहीं और भी है, एकल शब्द में लिखना है, सभी जगहों पर है उसको कहते हैं कि सर्वत्र कहते हैं। आसीन पर बैठा हुआ आसीन है, बचा हुआ बचत कहते हैं, मनु की संतान को मानव कहते हैं, विशेष ज्ञान विज्ञान है, अधिक विद्या प्राप्त को विद्वान सर्वज्ञ भी कहते हैं। और आगे बच्चों लास्ट का अनुरूपता है, गिरी को पवाड़ कहते हैं, वारी को जल कहते हैं, पवन यानी वायु, सिंधु यानी सागर, जमीन आसमान आकाश पाताल है। ओके। और नर आदमी है और उर इसका अर्थ है कि हृदय छाती सीना भी कहते हैं। कृपया यह था अभिनव मनुष्य कविता के प्रश्नोत्तर पर। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आपको ज़रूर देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रखता हूँ। ओके। और चाहे आपको पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।